بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 دن تک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کا یا اللہ کے نیک بندوں کا بتایا و عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تمام رشتہ دار آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اتنی دولت نصیب فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کے نزدیک ناممکن لگتی ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ناممکن کام بھی صرف 3 دنوں میں ممکن ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنی بڑی سے بڑی خواہش کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے، اپنی ہر مراد حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، یا کسی بھی میدان میں کسی بھی امتحان میں کامیابی کا تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مختصر سا عمل صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی غیب کے دروازے بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں ترقی ملے گی، اگر گھر بنا رہے ہیں اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پیسہ اور رزق ایسی جگہوں سے آئے گا کہ آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی یا دیگر پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اسے صرف 3 دن کرنا ہے، آج اسے شروع کریں یا کل سے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ آج رات سے شروع کر لیں یا کل رات سے، 3 راتوں تک یہ عمل کریں، اور 3 دنوں یا 3 راتوں کے اندر اپنے حالات کو زمین سے آسمان کی طرف جاتا دیکھیں۔ یہ صورتیں کوئی عام صورتیں نہیں ہیں، سورۃ الفاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، یہ وہ عظیم صورت ہے جس کا نزول 2 بار ہوا ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں۔ خاص طور پر محبت کے مسائل کے حل کے لیے اس صورت کی فضیلت اور برکات بھی انتہا ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ و فساد ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے، تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اسے کس پر کرنا ہے؟ آپ کو کوئی میٹھی چیز لیں، اس پر دم کریں، اور 3 دن کے اندر وہ شخص جو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ کے آگے پیچھے ہوگا۔ جب دولت آتی ہے تو ہر کوئی قریب آتا ہے، حتیٰ کہ بھگانے سے بھی وہ آپ کے اپنے بنتے نظر آتے ہیں۔ یہ عمل کر لیں، جسے چاہیں اپنا بنا لیں، مطلب یہ کہ جتنا رزق مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کی خزانوں سے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ عمل نہایت آسان مگر مجرب ہے، یہ مختصر ہے مگر اس کی برکات اور فضائل آپ کو بے پناہ ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے رات کے وقت اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اپنے گھر میں یا ایک وقت مقرر کریں اور ایسی جگہ بیٹھیں جہاں بچوں کا آنا جانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور وظیفہ کرتے وقت کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ پریشانی سے مراد یہ کہ کوئی آپ سے بات یا گفتگو نہ کرے۔ یہ عمل کی چند شرائط ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا تو کامیابی کے امکانات صرف 50% رہ جاتے ہیں، لیکن اگر شرائط پوری کی تو یہ عمل ہر اس شخص کو اپنی تاثیر اور معجزاتی برکات فوراً دکھاتا ہے جس نے اسے کیا۔ یہ 100% اپنی طاقت اور برکت ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وقت کا تعین کرنا ہے۔ اگر آج
जिस वक्त आपने अमल किया उसमें 10 से 5 मिनट का फ़र्क आ जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त का फ़र्क ना होने दें। इस अमल को मुकर्ररा वक्त पर करना है। जब आप अमल शुरू करें तो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कलमे तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी सूरतुल फातिहा शरीफ और तीसरी सूरतुल इखलास शरीफ। सबसे पहले कलमे तय्यबा की बात करते हैं। आपने सबसे पहले इसी का जिक्र करना है। हदीस पाक में है कि अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे बेहतरीन जिक्र यही है और इसे सबसे पहले पढ़ना है। कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल फातिहा शुरू करे। जो शख्स बे औलाद है वही अमल करे, जिसकी औलाद नाफरमान है वही से फरमा बरदार बनाने के लिए ये अमल करे। अगर नौकरी में परेशानी है, रिज़्क़ का मसला है, घरेलू झगड़े हैं, शौहर या बीवी की मोहब्बत नहीं मिल रही है, रिश्तों में रुकावट है, जिस्म में तकलीफ या दर्द है, सांस लेने में दुश्वारी है या दिमाग ठीक से काम नहीं करता, ये तमाम मसाइल जो आजकल हमारे घरों में आम हैं, उनका हल सूरतुल फातिहा और कलमे तय्यबा में मौजूद है। कलमे तय्यबा के बाद जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो आपकी हर दुआ कबूल होती है। एक वाक़या सुन लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। इस वाक़या से अमल समझ में आ जाएगा। तवज्जो से सुने, समझ लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से था। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह पढ़ा। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे की बरकत से उसके 480 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 24 हरूफ हैं और हर हर्फ के बदले 20 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन चूँकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपकी आका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई दर्जे अफजल हैं, इसलिए जब कोई मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो हर हर्फ के बदले 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, तो सूरतुल फातिहा पढ़ने से जो दुआ मांगेंगे उसमें भी इंतहा राज छुपे हैं। कलमे तय्यबा पढ़कर आप पाक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए। अब सूरतुल फातिहा पढ़नी है। इसे कितनी बार पढ़नी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर सातों आसमान और ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो कलमे तय्यबा वाला पलड़ा भारी होगा। इसकी ऐसी ताकत है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ना है और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। एक तस्बीह गिनकर इसका विर्द करें। कोशिश करें कि हल्की रोशनी हो, ना मुकम्मल अंधेरा हो, ना ज़्यादा रोशनी। अगर ये मुमकिन ना हो तो आम रोशनी में भी ये अमल किया जा सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी, रात को सोते वक्त आपका मुक़द्दर जाग उठेगा। ये अमल चंद मिनटों का है, ना घंटों का है, ना हफ्तों का है। सिर्फ 3 दिन रोज़ाना चंद मिनट दें और देखें कि अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होती है। इसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़नी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसकी सिर्फ 7 आयात हैं। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर बार बिस्मिल्लाह और आखिर में आमीन पढ़ें। बाज़ लोग कहते हैं कि एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत पढ़ते जाएं, लेकिन ऐसा ना करें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो बेबरकत रहता है। हर नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मोमिन और काफिर के शैतान की मुलाकात हुई। काफिर का शैतान मोटा ताज़ा सर पर तेल कपड़े पहने हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला गंदा और नंगा था। काफिर के शैतान ने पूछा, तुम्हारी हालत क्यों? मोमिन के शैतान ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहता हूँ जो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो मैं भूखा रह जाता हूँ, पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो मैं प्यासा रह जाता हूँ, तेल लगाते या कपड़ा पहनते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो मैं दखल नहीं दे सकता। इसीलिए हर नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपनी बीवी से जमा करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान मदाखलत नहीं कर सकता और औलाद सालिह होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक अगर जमा से औलाद हुई तो इसकी हर सांस के बदले नेकियां लिखी जाएंगी और उसकी औलाद की नस्लों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाह की ऐसी अज़मत है। सूरतुल फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक के साथ पढ़े। आलमी अरवाह में जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने कहा बला, हाँ। बा पहला लफ्ज था, इसलिए अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में बा शामिल किया और फरमाया कि हर नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। आज जो बिस्मिल्लाह के साथ अमल करेगा हर मुश्किल आफत और बीमारी से महफूज होगा। अगर कोई बीमारी है तो पानी पर दम करें, 3 दिन पिलाएं। मीठी चीज पर दम करें तो मोहब्बत और इत्तफाक बढ़ेगा। पानी पर दम करें तो शिफा मिलेगी। ये अमल साल में एक बार करें तो पूरा साल मुश्किलात से निजात मिलती रहेगी और अल्लाह से गैबी मदद फरमाएगा। सूरतुल फातिहा को एक तस्बीह पढ़ें, फिर सूरतुल इखलास पढ़ें। बादशाह रूम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सर दर्द की शिकायत लिखी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टोपी भेजी जिसे पहनने से दर्द खत्म हो जाता। टोपी उतारी तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। बादशाह हैरान हुआ, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तफसीर कबीर में है कि जब गुनहगार कौमों पर अजाब आने वाला होता था, कोई बच्चा मकतब में सूरतुल फातिहा पढ़ता तो अल्लाह 40 साल तक अजाब रोक देता। इस सूरत की ऐसी बरकत हैं कि इससे महरूम रहना बदकिस्मती है। 3 दिन अमल करें, पानी या मीठी चीज पर दम करें और इंशाअल्लाह बरकत देखें। इसके बाद सूरतुल इखलास पढ़ें। इसके अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसकी 4 आयात हैं मगर बरकत बेइंतहा हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
معراج پر عرش پر 36,000 ستون دیکھے، ہر ستون سے دوسرے کی مسافت 3 لاکھ برس تھی، ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان تھے، ہر میدان میں 80,000 فرشتے سورۃ الاخلاص پڑھ رہے تھے۔ جب فرشتے سے پڑھ کر فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ہر اس بندے کو ملے جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ جبریل و میکائیل علیہ السلام کے پروں پر اللہ الصمد لکھا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، وہ جتنا چاہے نوازتا ہے۔ ایک شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص پڑھو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ 3 دن یہ عمل اسی ترتیب سے کریں، آپ اور آپ کے ہمسایہ دولت مند ہوں گے۔ گھر آتے وقت گھر والوں کو سلام کریں، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، باقی وظیفہ چھوڑ دیں، لیکن اس عمل کے دوران سورۃ الاخلاص 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو، اپنا خیال رکھے، مسکراتے رہے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔